Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما زمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة. ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عما. ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وسادتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على ما نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. الفاتحة على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم. يا رب محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم. يا رب محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاصم. يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفاصم. يا رب
فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا رب دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتاكم يا رب وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم يا رب بالمصطفى فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي يا رب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah malam 1 pertama tepat tanggal 4 November 2022 bertepatan dengan tanggal 9 malam 10 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah billah, yang ini udah jalan setahun 5 bulan, betul enggak? Setahun 5 bulan nih. Man, bener enggak? Enggak tahu, lupa. 16 kan Juni. Oh iya benar 16 kali kan ada libur. Ya. Yeah. Tapi setiap bulan kok aneh, ya Allah. Tadi kan ngomong di mana tuh? Tempat si apa? Firdaus. Anda bilang ini Habib Mustafa harusnya. Harusnya antum, Beb. Ana hormati Habib Mustafa bin Hasan al-Idrus, Habib Ahmad al-Jufri, dan Habib Umar bin Ahmad Segaf, Habib Fakri Segaf, Habib Jol Basyeban, Habib Jindan, siapa rezeki namanya? Iya. Dan semua yang lain yang hadir, jamaah laki perempuan yang ada tuh, yang rutin setiap sebulan sekali dalam acara simpan pinjam. Apa? Simpan bener gak? Simpan apa simpan? Pakai M kan? Ya, berarti simpan pinjam itu penggadaian. Oh, terima duit gede, bulanannya pusing. Tuh nanti udah gitu akhir umurnya belangsak. Naudzubillah. Kan serendah-rendah dosa orang makan riba kata Rasulullah. Tuh nih, yang rendah ya. Jadi ada 72 siksa besar buat orang yang makan riba walau dirham, meskipun 1 dirham. Yang paling ringan dari 72 itu ya ka'an yazni bi ummeh, seakan dia berzina dengan ibu kandungnya. Naudzubillah. Riba tuh. Jangan riba, udah pinjam aja utang sama teman, dia ingat lo bayar, dia enggak ingat jangan.
kita jangan suka pakai kredit deh, kartu kredit tuh. Itu memancing orang itu. Tuh ngerti? Karena main belanja atau tagihan bulanan. Jangan deh, udah lu beli aja di pasar itu tuh, pasar rumput yang pinggir jalan, yang pakai kaki. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina astagfirullahaladzim. Itu tadi gosida, kalau ente tahu artinya ya, enak itu. Nurul Mustafa. Cahaya Nabi Muhammad SAW. Apa? Itu syariat. Tuh, syariat Nabi Muhammad SAW. Aturan Nabi Muhammad SAW. Tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mala al-akwan. Telah memenuhi alam semesta. Termasuk alam kita. Kita ini akwan. Tuh ngerti? Syariat Nabi Muhammad SAW. Nurul Mustafa. Mala al-akwan. Allahu Akbar. Dahsyat ya Rabb. Tuh. Semua inti kembali ke syariat Nabi Muhammad SAW. Semua. Tadi dalam gosida apa? Imam apa? Abu Sa'id, Abu Abdullah ya Muhammad Al-Busiri, dzikruhu rauhun li anfusina. Sebutan Nabi Muhammad SAW. Sebutan Nabi Muhammad, ingatan kita kepada Muhammad SAW, rauhun itu penghibur. Penghibur buat jiwa kita, penghibur buat diri kita. Tapi kalau ada orang sekarang menyebut Nabi Muhammad nggak menghibur, karena itu artinya nyebut Nabi Muhammad, Muhammad sih bukan. Mau syariat Nabi Muhammad SAW. Aturan Nabi Muhammad SAW yang wajib untuk kita jalankan dalam kehidupan, semampu yang kita bisa jalankan, lalu menghindar dari apa yang Nabi larang kita, Nabi cegah kita, sebisa yang kita upayakan untuk kita tinggalkan, itu membawa hiburan di hati kita. Hanya kita yang tahu. Coba dilaksanakan aturan Nabi Muhammad SAW. Wudu dasar ilmu, ilmu air, ilmu segala macamnya. Masuk rumah aja, assalamualaikum, nikmat ente. Ente masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, itu nikmatnya Allahu Akbar. Apalagi ente bisa dapat tenaga baca ayat kursi sama baca qul huwallahu ahad, itu Allahu Akbar. Keberkahan nyata itu. Kenapa? Karena tidak ada orang, kata Rasulullah SAW, masuk rumah lalu mengucap salam kepada keluarganya dan dia baca ayat kursi, naza'allahu al-fagra baina aini. Allah cabut tuh ngerti, kemiskinan dari hadapan muka ente. Mustahil. Hati ente nggak bakal takut menghadapi kehidupan yang semakin naudzubillah nggak menentu arah. Tuh, kenapa? Karena nggak ada kata takut miskin, takut susah, nggak ada. Karena ente masuk ke rumah, ikuti Nabi Muhammad SAW, yaitu assalamualaikum, ya. Lalu ente lanjutkan dengan ayat kursi, apalagi disambung dengan qul huwallahu ahad sampai selesai. Naza'allahu baina ainihi al-fagra. Allah telah angkat, cabut dari akar-akarnya apa? Bentuk kemiskinan dari hadapan ente. Ente hidup pede. Tuh, kenapa? Tuh berkah syariat Muhammad SAW. Tuh Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Nabi Muhammad SAW, dzikruhu, sebutannya. Maksudnya apa? Itu syariatnya, tuntunannya, ajarannya, ya. Terus hal urusannya, bimbingan yang beliau arahkan untuk kita berbuat semasa hidup di alam dunia dengan tata cara Muhammad SAW, itu rauhun, sebagai penghibur, penyejuk, li anfusina, buat diri kita. Jadi kalau kita nggak merasa senang dengan agama yang kita jalankan, cari tahu ada yang salah. Apa yang salah? Tuntunan ilmu yang mengatur ibadah yang kita jalankan mungkin salah. Tuh, kalau kita rasa di rumah kok kayak pelik amat, di rumah kayak pengap amat, segala macamnya sumpah. Tuh. Coba ada yang salah kan, yang mungkin masuk rumah nyelonong. Tuh, sehingga rumah kayak panas, rumah kayak gimana gitu. Rumah ente mau tenang, ucapin salam. Assalamualaikum, kata ente, kata asyhadu Rasulullah, ente ngucapin assalamualaikum, ente mekom. Betul gak? Kita mekom, ente mau siapa orang mekom? Mekom. Yang benar apa? Assalamualaikum. Kalau cari hadis Nabi, barang siapa mengucap rumah mekom, kagak ada. Yang ada assalamualaikum. Tuh ngerti? Keselamatan ente dapat, tuh ngerti? Dan penghormatan buat orang yang ucapkan salam, ya. Lalu orang yang diberi salam, ya, segera menjawab waalaikumsalam. Tuh, Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, beliau berpesan kepada sahabatnya yang saat itu sahabatnya masih kecil, bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat terkemuka ini. Sahabat Anas bin Malik, dia mengkhidmatkan dirinya kepada Rasulullah SAW, ya, sejak umur 8 tahun. Kalau ada riwayat bilang 9 tahun, nggak apa-apa, kan riwayat beda-beda. Tuh, dan nggak kurang beliau berkhidmat di rumah Rasulullah, ya, 9 sampai 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana wal muslimin nabi fid din wa darin amin taqabbalallah. Beliau mengatakan, hafiztu min Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, ya, 3 asya. Tuh. Wa ana, ya, wa umri, ya, 8 sanah atau 8 sinin. Kata Sayyidina Anas bin Malik nih.
Aku telah menghafal, artinya hafal sini maksud memelihara. Tuh, aku telah menghafal, telah merawat, telah memelihara dari Nabiku Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, 3 perkara. Tuh, yang itu aku simpan, aku rawat dari aku umur 8 tahun. Tuh, jadi Sayyidina Anas tuh radhiyallahu anhu rahmah wa nafa'ana bihil jami' fid din wa dirham Allah. Tuh, beliau saat Rasulullah SAW Allahumma sholli alaihi wa ala alihi datang ke kota Madinah, ya, yang itu awal kedatangan pertama beliau hijrah, yang beliau dalam perjalanan didampingi oleh sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahibu fil ghar, sahabatnya di Gua Hira. Ya, masuk kota Madinah tuh disambut sama ibu-ibu, sama anak kecil segala macamnya. Tuh. Lalu semua sahabat berharap agar Rasulullah, ya, singgah di rumah beliau. Tuh, tapi karena Rasulullah semua tingkah lakunya wahyu Allah Ta'ala, akhirnya Rasulullah tuh berhenti, dia punya ontak di depan rumah Sayyidina Abu Sufyan. Tuh, turunlah Rasulullah di situ. Akhirnya Rasulullah, ya, masuk ke rumah Imam Abu Sufyan. Tuh, masuk situ Rasulullah. Nah, ibu-ibu pada datang ke sono. Tuh, bawa apa ya? Bawa anaknya. Kalau kita kan bawa anak kita ke orkes. Iya, orang sekarang begitu deh. Ada orkes, ada apa, anaknya dibawa. Tuh, kita alhamdulillah insyaallah enggak, Allah pelihara enggak, amin Allah. Tuh, nanti kita insyaallah enggak, kita bawa anak kita ke maulid. Bawa anak kita ke majelis taklim. Tuh, nanti umumnya orang sekarang bawa anaknya ke odong-odong. Tahu gak odong-odong? Ya? Iya, odong-odong. Tuh, nanti naik tuh anak, 1 lagu 1.000. Tuh anak naik 5 lagu, 5.000. Tuh, nanti bujuk udah. Tuh, entah sore tuh abang lewat lagi, 5 kali lagi 10.000. Itu odong-odong doang ya. Belum bubur sumsum. Belum yang lainnya tuh. Udah datang nih ibu-ibu. Tuh, nanti bawa anaknya ke Rasulullah. Minta didoain, minta segala macam. Ada yang diusap dada, usap pala, segala macamnya. Di antara ibu Sayyidina Anas bin Malik. Tuh, nanti seraya ibunya Sayyidina Anas berkata, ya Rasulullah, doain dia. Tuh, nanti doain ya Rasulullah, Sayyidina Anas, didoain tuh Rasulullah. Tuh, nanti sampai doain panjang umur, doain berkah dan segala macam. Makanya umur sampai 120 tahun. Didoain panjang umur Rasulullah. Didoain berkah segala macamnya. Dan Rasulullah, ya, dikatakan oleh ibu Sayyidina Anas apa? Ya Rasulullah, ij'alhu khuwaidamak. Jadikan dia ya Rasulullah pembantu kecil kamu dah. Artinya, ya dia anak sekecil ini, ya biar dia bersama kamu bantu-bantu apa yang dia bisa, namanya sekecil. Apa aja yang dia bisa. Kan masih kecil, 8 tahun. Apa aja, tuh ibarat kata Rasulullah habis makan. Tuh gelasnya, piringnya bawa ke dapur. Bisa kalian anak berapa tahun? Pokoknya apa deh ya yang bisa dilakukan oleh anakku, ya suruh dia aja. Tuh, sehingga ibunya tuh kepengen Sayyidina Anas tuh berkhidmat di tempat Rasulullah. Tapi yang nginap pulang. Tuh, ngerti? Nah, saat Sayyidina Anas bin Malik umur 8 tahun, beliau berkata, ya, tuh aku telah memelihara, telah menghafal, telah ya menyimpan dari Rasulullah 3 perkara. Ini buat kita yang udah balik ya. Tuh. 3 perkara. Perkara yang pertama, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu rahmah, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik. Pertama nih, aku apal tuh dari mulut Nabi Muhammad SAW. Aku apal, lalu aku pelihara, aku simpan. Ya, Rasulullah berpesan kepada aku, idza dakhalta baitak. Ini Sayyidina Anas umur 8 tahun ini. Wahai sahabat Anas bin Malik, kalau ente masuk ke rumah ente dari manapun, tuh nanti dari masjid habis sembahyang maghrib, terus dari sekolah, dari pengajian, dari main bola sama anak-anak habis sembahyang asar nunggu maghrib karena anak kecil, tuh. Maka lalu ente pulang, umur 8 tahun ini. Tuh. Kalau kamu pulang masuk ke rumah kamu, ya, dari kegiatan kamu di luar rumah lalu pulang, maka apabila kamu masuk ke rumah kamu, fasallim ala ahlik. Ucapkan salam oleh kamu kepada keluarga kamu. Ajaran Rasulullah kepada anak kecil umur 8 tahun. Sekarang udah mulai mudar ini. Iya, karena anak kita di luar sadar masuk rumah udah pegang handphone. Masuk aja dong. Paham ya? Jadi pudarnya syariat agama Islam, kenapa? Karena kita enggak lagi peduli. Tuh, nanti tetap aja Rasulullah tetap akan dikenal sampai kiamat tetap. Tuh nih, ya'lu wa la yu'la alaih. Tuh nih, paling tinggi dan tidak mungkin ada ajaran yang lebih tinggi dari ajaran Muhammad SAW.
Tuh, yang padam dia yang memadamkannya. Ajaran Rasulullah tetap ente, nggak bisa nggak bisa ditutupkan dengan terpal yang ada di alam dunia. Tuh, sebagaimana matahari itu kan terang, itu kan karena Nur Rasulullah. Tuh, nggak bisa ditutup dengan terpal yang ada di alam dunia. Bagaimana syaratnya Muhammad SAW yang lebih terang dari matahari. Tuh, jadi kata Muhammad SAW, idza dakhalta baitak, kalau ente masuk rumah, tuh kata Rasulullah, fasallim, ucapkan salam oleh kamu. Kepada siapa ya? Ala ahlik, kepada keluarga kamu. Tuh, ucapkan assalamualaikum. Cuma orang sekarang ngucapin salamnya enggak sebagaimana aturan Rasulullah. Mekom. Tuh ngerti? Tuh, mekom. Ya yang benar. Tuh, makanya kita disuruh belajar agama sehingga anak kita tegur. Enggak boleh begitu. Assalamualaikum. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena kebiasaan itu harus dilatih sejak kecil. Hal-hal yang baik harus dibiasakan dari kecil. Maka kata Muhammad SAW, ya, kalau kamu mengucapkan salam ketika kamu masuk rumah, ya, ala ahlik, kepada keluarga kamu, tuh apa? Ya katsuru khairu baitik. Kebaikan akan banyak turun di rumah kamu. Ya katsuru khairu baitik. Tuh, maka akan menjadi banyak kebaikan yang turun di rumah kamu. Apa itu kebaikan? Apa ya kebaikan yang dimaksudkan Rasulullah? Minimal ya anak yang ada di rumah kita nggak nyusahin. Itu menurut penafsiran aneh ya. Sebab ini keluar dari bahasa Rasulullah yang suci. Tuh kata Rasulullah, ya katsuru khairu baitik. Tuh, akan banyak kebaikan yang turun di rumah kamu. Kayak apa itu? Tuh, berarti kebaikan yang hakiki yang ngomong kebaikan Rasulullah ini. Kan kita hidup kepengen baik, kita hidup kepengen enak, kita hidup kepengen ya ibarat kata kita sebagai orang tua kan nanti jadi orang tua. Bahkan yang lebih dulu dari anak punya kan kita kepengen tuh anak kita ya menjadi anak qurratu ain, anak yang menyejukkan ya kita punya pandangan dari tingkah laku dia, dari pergaulan dia segala macamnya. Itu kan berarti kebaikan buat orang tua yang mendapatkan anak begitu. Di antara jalan kebaikan ya yang Allah Ta'ala turunkan di rumah kita ya jangan kita lupa mengucap assalamualaikum ketika kita masuk rumah. Tapi jangan kita berdiam diri ketika mereka nggak jawab. Ana punya guru di Malang. Itu guru Ana, pernah ngajar Ana di Bangil. Sekarang lagi sakit, dapat WA lagi sakit. Namanya Al-Habib Saleh bin Ahmad bin Salim Al-Idrus. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan Allah panjangkan umur beliau. Sekehendak Allah Ta'ala. Karena kebenaran masih dimanfaatkan oleh muslimin. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Itu guru Ana. Banyak yang Ana dapat dari beliau. Nasihat diantaranya. Kam min waliyin zahirin ya fi barakati mastur. Itu anak hafal dari mulut beliau. Berapa banyak dari wali yang terkenal itu karena tersebab ada wali yang Allah tutupin. Ngerti deh. Jadi terkenalnya nih wali karena apa? Ada wali padahal mungkin dia lebih hebat. Tuh, dia lebih ini, lebih segala macamnya. Tapi karena dia Allah tutupin, sehingga ente lah yang nonjol. Sehingga masyarakat kenalnya ente. Padahal ada nih yang lebih dari ente keramatnya, kesolehannya, ketakwaannya. Tuh ngerti? Sehingga apa? Keberkahan terkenalnya ente, karena ada yang Allah tutupin dari wali juga. Dan juga di antara kalimat beliau, beziaratil gubur tayassarat kullu ma ta'assar. Dengan ente ziarah kubur orang soleh, para waliullah. Misalnya yang Jakarta kita tahu Al-Hawi, Kuitang, Kular Batang, terus mana lagi Habib Kuncung, ya Kampung Bandan, ziarah ke sono baca yasin, baca doa, kirimin buat almarhum yang sebagai wali Allah, ya lalu kita minta kepada Allah dengan keramatnya, ya maka apa? Kullu ma ta'assarat tayassarat. Semua yang ente hadapi sulit dalam urusan Allah jadikan mudah atas sebab ziarah kubur orang soleh. Itu yang ngomong Habib Soleh itu. Itu bukan omongan beliau, cuma itu yang aneh yang aneh ingat sejak waktu beliau ya ngajar halaqah di pesantren Bangil. Jadi setelah beliau ngajar aliyah ya kelas 1 sampai kelas 3, lalu ada tuh acara Abi Zohor Roha, aneh ikut karena boleh tuh kelas berapa aja boleh ikut. Tuh. Alhamdulillah aneh ingat, bahkan aneh catat semua bukunya hilang karena kena banjir, untuk ujian banjir. Nah, ini beliau ngarang kitab ya tentang apa? Fadilatus salam. Kalimat salam. Itu salam ya. Kenapa sekarang kita ya kurang merasakan keselamatan dalam kehidupan. Tuh, kurang merasa nyaman. Ya, karena apa? Satu, kita tidak sempurna bahkan tidak tepat dalam menjalankan ya kebaikan yang diatur oleh Muhammad SAW. Jadi salam itu kan perintah Allah. Tuh, perintah Allah dalam Al-Quran itu. Tuh, lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan ya keutamaan mengucapkan salam. Sehingga kata Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang bagus. Tuh, dan ada di antara nama-nama Allah yang Allah taruh di bumi. Tuh ngerti? Apa? Wahuwas salam, yaitu salam.
fafshuha kata Rasulullah. Sebarkan itu salam. Rasulullah yang suruh. Tuh, ngerti? Nah, tapi kita kadang dalam menyebarkan salam tadi nggak sesuai aturan ilmu. Ngerti ya? Jadi masuk, Assalamualaikum. Itu udah umum loh. Tuh, ngerti? Sehingga apa? Sehingga keberkahan salam, manfaat salam enggak kita rasakan tuh, ngerti, di diri kita. Karena apa? Karena kita enggak mengikuti aturan ilmu. Ini kitab Habib Soleh yang nama kitabnya tentang salam, ya ada 40 hadis di situ. Anda baca segala macamnya. Iya, Anda rasakan betul. Tuh. Jadi assalamualaikum ya, itu harus diucapkan oleh seseorang ketika masuk ke rumah atau ketika dia berjumpa dengan orang di tengah jalan, itu ada rukunnya, itu ada syaratnya. Syarat apa? Dia harus yusmi salama, memperdengarkan salam dia kepada orang yang diucapkan salam. Berapa banyak bapak atau ibu atau suami kepada istri atau istri kepada suami. Tuh, ngerti? Ji, si abang udah pulang, kok nggak assalamualaikum? Udah gue udah salam. Tuh, yang salah benar yang masuk. Apa? Berarti salam yang ente ucapkan enggak ente keraskan suara ente untuk didengar oleh orang yang ente masukkan salam itu ente ucapkan. Itu salah. Dan berapa banyak orang yang mengucap salam kepada keluarganya, ibarat kata suami kepada istri karena pulang kerja, atau ya anak kepada bapak ya yang ada di rumah karena dia pulang ngaji, pulang sekolah, atau istri kepada suami karena dia pulang dari pasar atau pulang dari nengok ke tetangga segala macamnya, atau pulang belanja ya. Tahu-tahu si istri atau si anak yang masuk mengucap salam ya, dia mengatakan kepada yang di rumah, kok gue salam gak ada yang jawab. Insya Allah kita ngalamin itu. Tuh, ngerti? Kenapa? Karena dia yang diberi salam, dia nggak mengerti cara menjawab salam. Jadi salam yang kita ucapkan itu syaratnya wajib didengar kepada orang yang kita ucapkan salam. Dan yang menjawab salam syaratnya harus memperdengarkan jawabannya kepada yang memberi salam. Kenapa? Karena kalimatnya assalamualaikum. Apa? Khitab. Arti khitab berarti ada orang yang ente ajak bicara. Salam sejahtera buat kalian. Tuh nih, sementara kalian yang ente maksudkan dalam mengucap salam, orang itu nggak dengar salam ente. Jangan untuk dijawab dong. Ngerti maksudnya? Tuh. Aneh, masuk rumah. Assalamualaikum. Iya, emang istri aneh tuh anak tegur. Kok nggak dijawab? Udah, kalau jawab salam aneh biar dengar. Tuh, ngerti? Wajar yang tegur. Iya, itu kenapa sih orang salah mulu? Bukan salah, agama mempersalahkan itu. Harus dengar waalaikumsalam. Enggak suruh teriak, enggak suruh ambil mic yang speaker aktif. Waalaikum, enggak. Yang penting sekira-kira ya ucap jawaban salam ente didengar oleh dia yang mengucap salam. Kita juga ketika memberi salam nggak usah teriak. Buka pintu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh, oh kok nggak dijawab? Oh mungkin di atas kali. Oh mungkin di dapur kali agak jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah cukup. Ya banyak tuh kebaikan tuh. Oh, apa langsung tanyain sama istri, mau kopi, mau teh, mau susu asli. Emang kena dosa kan kagak, enak istri kita kok. Tuh, jadi yang apa? Yang 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 pertama kata Muhammad SAW, kata Sayyidina Anas nih. Tuh Rasulullah ya pesan aku untuk mengucap salam kalau pulang, kalau masuk rumah. Ya, sehingga kata Rasulullah, kalau aku ya mengucapkan salam kepada keluarga aku ketika aku masuk, yaktsuru khairu baitik, kebaikan akan banyak di rumah kamu dari Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Muhammad SAW, tuh nanti ya kata Sayyidina Anas bin Malik, yang aku telah apal dan aku telah aku apal, aku jaga, aku rawat, aku pelihara ya dari yang Rasul beritahukan kepada aku ya, akan 3 perkara yang saat itu Rasulullah memesan aku, umur aku 8 tahun, washolli rakaatid duha. Dan kamu wahai Anas bin Malik ya sembahyang 2 rakaat duha. Tuh ngerti? 2 rakaat duha sembahyang. Kenapa? Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yab'atsu nabiyyan minal anbiya illa wa amarahu bi salatid duha. Karena Allah Ta'ala enggak memerintah seorang nabi, enggak membangkitkan seorang nabi ya ke tengah-tengah umat nabi dimaksud, melainkan Allah Ta'ala perintahkan si nabi tadi untuk sholat duha. Kan nabi banyak, sebelum Muhammad SAW banyak. Tuh, maka enggak ada satupun nabi yang Allah Ta'ala utus buat kaumnya, buat umatnya, melainkan setiap nabi yang Allah jadikan nabi, Allah perintahkan si nabi tadi untuk sholat duha 2 rakaat.
Berarti minimal memang 2 rakaat. Lagi banyak ngapain? Ente banyak sewaktu-waktu mau ngapain? Tuh ngerti? Udah pakai prinsip gini aja nih. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in galla. Tuh ente kalau mau beramal prinsip itu. Ahabbul a'mal. Amal-amal yang kita kerjakan ya dari tata cara yang Rasul ajarkan, yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yaitu yang ente kerja ini continue terus menerus. Wa in qalla, meskipun itu amal sedikit. Ibarat kata ente sholat duha 2 rakaat. Oh begitu setengah 8 jalan jam 8 kerja. Setengah 8 dia sholat duha 2 rakaat. Tuh nih, besok 2 rakaat lagi. Besok terus tuh sampai 10 tahun gak berasa. Tapi itu ente kerjakan rutin. Allah lebih cinta perbuatan yang rutin ente kerjakan bersenambungan meskipun nampaknya sedikit. Ketimbang banyak tapi 10 tahun sekali. Sholat duha, dengar dari ustadz, dari Habib ngajar tuh nih, maksimal duha 8 rakaat. Ada riwayat 12 rakaat. Sholat tuh, begitu dengar keterangan. Kenapa? Karena memudahkan rezeki. Sholat 8 rakaat. Tahun depan belum sembahyang lagi. Tuh ngerti? Buat apa? Tuh, sedikit tapi rutin. Tuh, ngerti ya? Tuh, jadi ahabbul a'mal, paling dicintainya amal, ya. Amal-amal dari seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya. Adwamuha, yaitu yang paling kontinu, yang paling rutin dikerjakan akan amal tadi oleh si hamba, wa in qalla, meskipun sedikit. Tuh, ngerti? Meskipun kelihatan sedikit, ya bakat 2 rakaat. Kan sedikit itu. Tuh ngerti? Tuh, tapi rutin dikerjain. Tuh ngerti? Ya Allah jam 7:30 gak keburu jam 8. Ya gak keburu masih sibuk ya. Ya Allah dikit lagi lohor tuh. Bayang duha dulu. Tuh ngerti? Tuh. Nah, kesinambungan dalam hal berbuat baik yang itu kelihatannya sedikit ya, tapi dikerjakan rutin, itu lebih Allah cintai. Ketimbang banyak tapi bosenan. Banyak tapi musiman. Banyak tapi angot-angotan. Tuh, makanya kata Rasulullah, i'malu ma tutigun. I'malu apa ya? Beramal ente, beramal. Tuh ngerti? Beramal dari apa-apa yang agama jelaskan ente begini. Tuh kerjakan. Kerjakan amal-amal agama yang diberitahukan oleh orang berilmu kepada kamu ya, dari hal-hal yang dapat menjadikan kamu dicatat pahala oleh Allah. Dosa diampuni. Tuh ngerti? Hati dilapangkan oleh Allah. Terus apa lagi? Ya, banyak deh aneka kebaikan. Tuh, bala musibah dijauhi oleh Allah. Ya, mana-mana amal-amal yang diterangkan oleh agama, ya, kalau itu wajib harus kamu kerjakan, kalau itu sunnah, ya, harus kamu kerjakan sebaiknya, meskipun nggak dosa kalau kamu tinggalkan, tapi bahkan untuk kamu kerjakan, ya. Dan kalau itu anjuran, kalau itu apa namanya, spirit untuk kamu meningkatkan kebaikan kamu, diterangkan oleh agama, maka malu kerjakan amal-amal tadi. Matutiqun, mana-mana yang kamu mampu untuk berkesinambungan. Ibarat kata nih, agama terangin, siapa-siapa yang datang di waktu pagi dia bersedekah, Allah telah cegah balak sampai sore. Lo ngerti? Nah, kerjain itu yang ente bisa rutin. Apa ya? Oh, aneh kalau 5.000 kayaknya setahun sekali berat. Tuh ngerti? Ya 1.000, tapi besok 1.000 lagi, 1.000 lagi. Tuh, nah kalau 1.000 ringan nih. Tuh ngerti? Tuh, sehingga apa? Ente bisa rutin mengerjakannya. Maka mana-mana amal-amal yang dituntun oleh agama atau yang diberitahukan oleh agama, ya, mana yang ente mampu kerjakan. Tuh ngerti? Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah Ta'ala gak pernah bosan untuk memberi ente pahala. Sehingga ente sendiri yang bosan dari perbuatan kebaikan tadi. Banyak orang baru, ya udah gue baru kemarin gocap. Siapa suruh gede-gede? Tuh nanti, oh musola ini minta bantuan buat maulid. Kasih 10.000. Kenapa? Ini lagi bulan maulid banyak yang minta bantuan. Tuh nanti. Atau kadang satu musola yang jalan proposal banyak. Yang kita gak kenal semuanya. Tuh. Tuh. Biarin orang itu bilang sedikit bodo amat. Tuh ngerti? Karena kita punya niat lain di hati yang dia nggak tahu. Karena takut-takut ada bantuan lain dari musola lain. Tuh ngerti? Kalau aneh kasih dia, akhirnya musola minta bantuan, aneh nggak ngasih. Tuh, sehingga aneh bukan maksud mengurangkan pemberian aneh dalam acara kebaikan ini, tapi aneh punya niat. Tuh nih, aneh memberikan kepada musola ini yang akan mengadakan peringatan maulid atau segala macam 10.000, niat aneh, tuh uang yang lebih. Kalau ada permintaan dari musola lain atau dari pengajian lain, aneh bisa ngasih juga. Sehingga di sono aneh terlibat ya dalam kebaikan yang dibuat ya dengan ala kadar rezeki aneh, di sono pun aneh terlibat. Ini agama enak itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, dahsyat. Ringan tapi enak. Tuh, sehingga berbuat oleh kamu kata Rasulullah. I'malu ma tutigun.
berbuat oleh kamu, beramal oleh kamu, ya, apa-apa amal-amal ya, tutigun yang kamu mampu, tuh yang kamu sanggup, yang kamu bisa untuk apa? Terus mengerjakannya. Fa innallaha la yamal. Karena sesungguhnya Allah nggak pernah bosan. Dan nggak ada kata bosan buat Allah. Tuh ente sekarang beramal, Allah beri pahala. Dan Allah nggak bosan beri pahala ente. Hatta tamalu sampai ente sendiri yang bosan. Berarti cari amal-amal yang kita nggak jenuh. Tuh nanti yang kita nggak merasa beban dengan amal tadi. Meskipun yang amal tadi kita harus mengeluarkan uang yang kita cari dengan keringat. Tuh nanti. Tapi karena uang yang aneh keluarkan ini dari jeripaya yang aneh demikian sumbang-sumbang nyarinya, ya, lalu aneh keluarkan, ya, tapi mengeluarkan tadi ada ilmu yang menuntun aneh tata cara kebaikan yang aneh keluarkan dari uang aneh, ya. Ini ada pahala, ini ada ganjaran pahala, ini ada ampunan dosa, ini bisa mencegah bala, ini bisa memudahkan apa namanya urusan yang Anda hadapi, ini pun bisa menyembuhkan penyakit dari orang yang dan sebagai keluarga Anda yang dalam sakit segala macamnya dengan berkah sedekah. Nah, jalankan hal itu yang ente bisa continue melaksanakannya. Tuh, sehingga apa? Sehingga ente nggak ada kata bosan, nggak ada kata jenuh, nggak ada kata beban dengan berbuat mengeluarkan sekadar rezeki yang ente miliki. Tuh, maka selagi itu pula tidak ada kata bosan bagi Allah untuk selalu memberikan pahala buat ente dan tambahan-tambahan yang ente sadari atau tidak. Tuh, nikmatnya agama Allah. Alhamdulillah, masyaallah, billah. Tuh. Itu yang kedua. Salat 2 rakaat duha. Kalau kata Abdul Haddad, ya, ente kerjanya salat duha. Jangan ente kepengen duha karena kepengen rezeki, jangan. Tahu nanti? Udah ente salat duha sunnah Rasulullah. Nah, berkah sholat duha, emang berkahnya Allah jadikan rezeki ente mudah. Ngerti? Jadi jangan sholat duha kepengen dapat rezeki, nggak boleh. Tuh. Tapi lakukan sholat duha ya karena sunnah Rasulullah. Tuh, dan anjuran Rasulullah untuk aneh kerjakan karena aneh sebagai satu di antara umatnya. Ya, nah keberkahan dari sholat duha, ya Allah jadikan apa yang ente inginkan dalam bentuk rezeki lancar, mudah, segala macamnya. Tuh, ngerti? Minimal 2 rakaat. Tuh, syukur-syukur bisa 4. Tuh. Ya, syukur-syukur ente apal aturan surah yang diatur. Syukur-syukur. Tuh, ngerti? Artinya kalau ente sholat duha 2 rakaat, ya, baca tuh rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim wasyamsi waduhaha sampai selesai. Rakaat kedua habis Fatihah bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja sampai selesai. Itu kalau ente 2 rakaat. Tuh. Saat Anda mau biasain 4. Ya udah kalau nanti mau biasain 4. Assalamualaikum. Naik. Tuh ngerti. Untuk rakaat yang ketiga maka 4. Tapi takbir baru kan. Tuh. Habis Fatihah baca alam nasyurah laka sadrak. Rakaat kedua idza jaa. Itu perbuatan Al-Habib Abdul Haddad. Radhan rahimah. Wa nafana bihil jami. Fiddin wa dirhamati qabalallah. Udah habis sembahyang baca doa. Tuh. Allahumma inna duha. Tapi ingat kalau baca doa. Jangan lupa bismillah sama salawat. Jangan lupa. Tuh, kenapa? Karena idza aradta an tad'uallah fabda. Tuh, bilhamdalah wa tsana alaih. Tuh nih, wa bis salati wassalam ala Rasulullah sallallahu. Kalau ente mau berdoa, ya, maka mulailah doa ente dengan muji-muji Allah taala. Tuh, artinya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Tuh. Terus apa lagi? Dan jangan lupa ya mulai doa ente dengan berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga dan sahabatnya. Baru Allahumma inna duha'uka dan seterusnya. Baru selesai, ya. Atini ma'atata barakas salihin birahmatika arhamar rahimin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad SAW. Rabba khulli warhamni wa tub alaihi annaka antat tawwabur rahim. Rabba khulli warhamni wa tub alaihi annaka antat tawwabur rahim. 40 kali. Jalan dah. Ngerti? Maka apa? Akfi ke akhirah. Apa yang ente butuhkan sampai malam kata Allah pasti aku cukupi. Itu Allah Ta'ala punya perintah dalam hadis qudsi. Ya Bani Adam, sholli li rak'atain. Fi awalin naharik akfika akhirah. Salatlah kamu buat aku kata Allah, arti karena aku. Di awal naharik, di pertama kali waktu siang waktu terbit matahari kamu, waktu kamu ada di pagi hari, ya, tuh di awal pagi kamu, ya, kamu kerjakan sholat 2 rakaat karena aku kata Allah. Maka kalau kamu berbuat demikian, akfika akhir. Tuh, akhir kesononya aku yang akan cukupi. Jaminan Allah. Tuh, jaminan BLT percaya. Jaminan BLT percaya, mas jaminan Allah kagak. Tuh, itu jaminan Allah loh.
Dan itu ada dalam hadis qudsi. Sehingga yang dimaksud sholatlah oleh kamu buat aku, ya, di pertama waktu pagi kamu, udah nggak diragukan tuh oleh semua ulama bahwa yang dimaksud adalah apa? Syuf'atad duha. Itu 2 rakaat duha. Waktunya sekarang enak, sekarang jam 6 udah boleh duha. Kalau nanti lihat di masjid tuh, subuh, imsak dulu. Tuh nih, imsak. Jam berapa gua gak tahu. Bukan Ramadan sih. Subuh sekarang jam 4:07. Tuh nanti. Lalu ya, syuruk, arti syuruk matahari terbit. Jam 5:26. Itu jam 5:26 subuh udah habis. Tuh, terus jam 5:48 atau 49 hari ini. Apa ya? Waktu duha udah masuk. Jadi kalau nanti kerja 6:30 kan nanti pagi gitu security kali ya. Atau satpam pakai pakaian polisi mirip. Tuh ya jam 6:30. Ente jalan jam 6 nih. Ya jam 6:05 ente sholat duha. Udah boleh itu. Tuh. Sholat duha 2 rakaat ya. Segala macamnya kalau nanti ngapal wadduha, wasyamsi wadduha ya udah kuliah kulhu deh. Tuh nanti. Jalan deh baca doa duha di kitab Majmu' banyak baca. Tuh nanti. Kenapa? Karena kata Rasulullah ya kepada Sayyidina Anas ya itu sholat duha ya yang mana Allah telah tidak mengutus seorang nabi melainkan Allah perintahkan nabi tadi untuk sholat duha. Tuh. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Anas bin Malik, tuh nih. Wa idza lagita ahadan fasallim alaih araftahu aw lam ta'rifhu. Dan yang ketiga pesan Muhammad SAW kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kalau kamu berjumpa seseorang ya yang orang tadi seagama dengan kamu, fasallim alaih. Kamu ucapkan salam sama dia. Araf tahu, kamu kenal sama tuh orang yang kamu temui, aulam ta'rifu atau yang kamu nggak kenal. Nah, ini yang kita kadang nggak ngamalin. Termasuk aneh. Tahu ngerti? Kadang kita nggak salam sama orang. Yang kita gede kita salam sama orang, kita lewat gangnya ya. Tahu ngerti? Ya, kita lewat gangnya nih, kata oh seagama dah. Assalamualaikum. Ya, mari. Ngekiin enggak? Ente ngalamin enggak assalamualaikum dijawab mari sama tuh orang? Ya, udah besok-besok gue lewat situ gue misi aja dah. Tuh ngerti? Ngata di situ penghormatan misi bukan assalamualaikum. Tuh ngerti? Ente ngalamin enggak assalamualaikum orang enggak jawab? Apalagi ente naik motor atau naik mobil. Ya, ente naik mobil nih mau nanya alamat. Assalamualaikum Pak. Ya ada apa ya? Itu salam kita jawab loh. Paham ente? Tuh ngalamin tuh kita begitu. Anak mau polisi begitu sama. Assalamualaikum. Ya siap. Pak assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab dong Pak. Tuh ada Pak. Pak maaf Pak. Mau ngaji. Oh jalan dah. Tuh berkesalam. Kemarin ditilang. Ditilang anak kemarin. Bener-bener tuh polisi. Assalamualaikum. Dia kagak jawab sih. Jadi assalamualaikum berkahnya banyak. Tuh. Pertama masuk rumah assalamualaikum. Ya. Kedua pesan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Anas sholat duha. Tuh. Kenapa? Karena sholat duha ya. Sholat yang tidak Allah bangkitkan satupun dari nabinya. Melainkan Allah perintahkan nabi tadi untuk sholat duha. Dan yang ketiga kalau kita ketemu orang. Tuh. Ini nabi bilang araf tahu aulam ta'rifu. Kamu kenal maupun nggak kenal. Nah ini kadang ya udah mudah sama kita. Tuh ngerti? Kadang kita nanya aja sama orang di kampung orang. Kita nggak mau assalamualaikum. Permisi Pak. Harusnya kan datang ya. Nanya sama orang karena kita mau ke rumah teman kondangan. Tuh ngerti? Sengaja kondangannya udah telat karena biar nggak ngasih amplop kan. Itu akal kita. Nah itu kadang kita nanya nggak ngucapin salam permisi. Harusnya yang benar assalamualaikum. Karena kan kita sangka baik kalau di dalam kampung itu yang kita datangi, omongnya kan mereka masih apa orang seagama dengan kita. Sehingga apa? Assalamualaikum Pak, permisi Pak, mau nanya. Tuh ngerti? Itu satu dengan kita udah berarti apa? Udah menaruh rasa aman kita dari kejahatan orang tadi. Dan kedua kita udah ingatkan kepada dia ya bahwasanya kita nggak akan berbuat merugikan dia, kan salam keselamatan. Tuh, ngerti? Makanya nggak ada orang masuk ke rumah kita yang sebagai sepada-sepada, melainkan dia pasti akan mencuri. Nggak ada orang yang udah niat mencuri ke rumah kita pakai assalamualaikum. Tuh dapat ilmu tuh berapa tahun silam. Cari orang yang mau nipu ente dengan alasan tabung gas ente kata rusak. Ngalamin nggak? Ngalamin nggak? Dia pura-pura dari apa? Dari Pertamina dari mana kata mau cek tabung gas. Tuh ngerti?
Tuh, sehingga apa? Sehingga seakan-akan tuh gas kita kebakar. Tuh, ngerti? Ah, karena kita umumnya lagi kerja, tuh, ngerti? Sehingga ada di rumah kan bini. Bini ketakutan. Wah bu, berarti ini tabung gas ibu bocor bu, ganti dengan yang baru. Bohong dia ketika ke rumah kita, assalamualaikum, bohong. Pagi, misi. Apa? Nggak ada orang yang udah punya niat emang untuk jahat kepada kita, di antara jahat menipu. Tuh, ngerti? Dia untuk ngakalin kita. Mustahil dia tergerak untuk mengucapkan salam. Mustahil. Ini orang nih, dia nih mau hipnotis ente. Karena ente buka counter. Aduh, ini soal ngalamin deh lo. Orang buka counter ditipu banyak. Tuh, ngerti? Nah, dia dengan speaknya tuh jago, ya bahasanya jago segala macam, ya. Tuh dia ente dia ngomong. Tuh, ngerti? Omongan dia tadi tuh dia kalau kita orang pakai apa gue nggak tahu deh, hipnotis. Tuh, ngerti? Kita buka toko emang dasar nggak pakai bismillah, nggak punya wudhu segala macam dari rumah, kena deh tuh. Apa? Ketika ente ada itu, coba Pak lihat itu Pak, Pak nanti jalan Pak. Nggak lama di jalan berapa menit dia baru sadar. Tuh, ngerti? Kenapa? Mustahil orang yang niatnya untuk jahat kepada kita, apapun kejahatan meskipun nggak merusak nyawa kita, nggak mengenai, tapi karena jahat ingin menipu segala macamnya, mustahil tergerak mengucap salam. Kenapa? Karena kalau dia mengucap assalamualaikum, dia Allah telah cegah untuk berbuat kejahatan buat kita. Kenapa? Karena dia udah menyatakan ya kesejahteraan buat kamu, keselamatan buat kamu, kedamaian buat kamu, sehingga Allah telah haramkan dia punya tergak menjelakakan kita. Tuh, makanya banyak orang kalau masuk ke rumah kita toto nyolong, bohong dia masuk assalamualaikum. Benar. Misi Pak, ada. Ya tunggu ya. Toto kita masuk, bujuk dah helm kita hilang. Jaket kita hilang. Nah, karena dia nggak mengucapkan salam. Tahu ngerti? Berarti dengan ada tanda yang dia bawa keselamatan buat kita dan keluarga kita. Tuh, kan banyak orang di counter toto ditipu. Tahu ngerti? Di counter dia apa lagi sih? Apa sih orang dagang-dagang apa sih? Tuh, itu dibawa sama orang dagangannya atau vouchernya diambil. Wallah alam bisawab dan sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kata Muhammad SAW, ya, tuh ntar masuk ke rumah assalamualaikum. Tapi maaf, ya, kan ini bahasa Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Tuh, ngerti? Kan kadang kita pulang dengan waktu yang nggak nentu. Jangan ente kira ente pulang setiap waktu di rumah ente ada orang. Jangan bicara malam. Nggak mustahil kita pulang sore aja bini belum pulang karena dia udah izin sama kita. Tuh, ngerti? Dia izin dia mau ke rumah orang tuanya. Atau dia izin dia mau ke rumah ipar, yaitu kakak kita yang mungkin ada hajatan. Sehingga dia mau bantuin di sono. Kita pulang kerja. Tuh nih, sementara di rumah kita emang kita tahu istrinya ada, anak kita pun dibawa sama istri kita pulang. Tuh nih, gimana? Tuh wali-wali besar kasih tahu. Di antara Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Tuh wali besar, Allahu Akbar. Ya. Ini sezaman dengan Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Sahabat Maulud. Sezaman was satu guru. Gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Tuh, Habib Ahmad di Huraidah, Habib Ali di Sewun. Yang maulidnya nanti diadakan di Solo tuh, seminggu lagi lah kurang lebih. Pokoknya minggu depan, Senin depan, Selasa, Senin, Selasa, Rabu. Senin Roha, Rebo Hall, Selasa Hall, Rebonya subuh maulid. Berbarengan dengan Sewun. Nah ini Habib Ahmad bilang, kalau ente masuk ke rumah gak ada orang, ngerti ya? Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah hussalihin. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah hussalihin. Karena ente tahu nih, ya, ente pulang istri belum pulang. Apalagi istri ngomong, bang kayaknya nginep. Kenapa? Karena ya nih ponakan ente atau ponakan istri ente dekatnya mau bini ente. Tuh, sehingga nggak bisa ditinggal, alasan nggak bisa. Ada yang nginep deh, ente izinin nggak apa-apa. Misalnya karena aman. Tuh, berarti ente pulang ada orang di rumah. Ente memegang kunci masing-masing. Kan begitu? Nah, buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baca tuh kata Muhammad di pintu bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai ayat kursi. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu rezeki yang ente enggak duga-duga hisia atau ma'nawiyah, ya, akan datang di rumah ente berkucuran. Ate hisia tuh yang kelihatan. Ma'nawiyah tuh ente bisa rasakan rezeki dari Allah Ta'ala, tapi ente enggak bisa terangkan karena enggak berwujud. Itu namanya ma'nawiyah. Tuh ngerti ya?
Tuh, jadi ini salam jangan kita padamkan ini ketika masuk ke rumah. Tapi maaf yang tandas ya. Maafin. Tuh, assalamualaikum. Dan perdengarkan salam ente kepada orang yang ente ucapkan salam. Tuh, dan ente ingatkan mereka dengan baik ya, untuk mereka ya menyuarakan jawabannya kepada kita yang mengucap salam sehingga minimal kita dengar, nggak perlu teriak. Tuh, itu pun jangan salam, jangan salah juga. Waalaikumsalam. Tuh. Ya lebih kurang minta ridho, ada pun doa banyak habaib, ane nggak bisa lebih deh. Tuh, ya minta ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnat الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا مع أهل القطر ونثى وذكر. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معزورا ولا معثوما. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يلا بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالفريق. يلا بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالفريق. يلا بالتوفيق حتى نفيق ونلحق بالفريق. يلا رضا يلا رضا والعفو عما قد مضى. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك وندعوك بما يدعوك به جميع عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله أجمعين. آمين. إلى